आप सीरियस लीजिए सर इसको, ये इशू को समझिए सर। बच्चों के वास्ते ये मुस्तकबिल है। यही बच्चे थे जो अपनी जान देकर तेलंगाना को लाए सर, और आज इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये स्टूडेंट्स ही थे जिनकी वजह से तेलंगाना मिला। ये स्टूडेंट्स ख्वाब देखे कि सुनहरा तेलंगाना होगा, लेकिन क्या है साहब, ये बच्चों का कुछ तो दीजिए सर, कुछ तो दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ तो दीजिए, कुछ तो रिलीज करिए सर। द स्टूडेंट्स आर सफरिंग, द टीचर्स आर सफरिंग, the colleges are suffering sir, they are shutting down sir. It is an important issue sir. Through you sir, I request all the political parties also to cut across your ideology and come and support MIM in this demand. It is a genuine issue sir, please raise for this issue sir. आप लोग भी उठिए, मैं बीआरएस से बोलूंगा, मैं बीजेपी से बोलूंगा, कम्युनिस्ट से बोलूंगा, कांग्रेस से भी बोलूंगा, प्लीज आइए, लेट अस ऑल कम टुगेदर इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सर, दे आर सफरिंग सर। गौरव राजा सिंह गाరు राजा सिंह अध्यक्ष, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उस्मानिया हॉस्पिटल शिफ्टिंग की चर्चा चल रही है। जहां पर पुराना हॉस्पिटल है उस्मानिया, उसको गोशामहल पुलिस ग्राउंड में शिफ्ट करने की ऐसी योजना है सरकार की, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। तो मैं आपके द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी को यह नॉलेज में लाना चाहूँगा कि अभी जो उस्मानिया हॉस्पिटल है उसके पीछे एक बहुत बड़ा लैंड है। इससे पहले भी जो हमारे मुख्यमंत्री केसीआर जी थे, उन्होंने 200 करोड़ रुपए न्यू डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन किया गया था, तो वहीं पर ही कंस्ट्रक्शन करने की योजना थी। पता नहीं सरकार अभी चेंज होने के बाद में उसका इरादा बदला। तो मैं पुलिस ग्राउंड के बारे में कुछ कहना चाहूँगा अध्यक्ष। गोशामहल विधानसभा में एक ही एक पुलिस ग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारे वॉकर्स वहाँ पर वॉकिंग के लिए आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे अध्यक्ष जहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हैं और ट्रेनिंग भी लेते हैं। गोशामहल एक ही एक ग्राउंड है अध्यक्ष जहाँ पर पूरी मेरी विधानसभा में जो बड़ी बड़ी जो भागवत कथाएं होती है वो एक ही प्लेस है अध्यक्ष जहाँ पर बड़ी बड़ी भागवत कथाएं होती है। साथ ही साथ बहुत सारे स्पोर्ट्समैन उसी ग्राउंड से बड़े बने हैं, बहुत सारे पुलिस के अधिकारी भी उसी ग्राउंड से बने हैं। आज नॉर्मल डे में भी अध्यक्ष बहुत सारी 2-2 से 3-3 घंटे ट्रैफिक उस ग्राउंड के सराउंडिंग में होती है। बेगमबार क्षेत्र वो आपको सबको पता ही है कि कितना ट्रैफिक क्षेत्र है वो। तो अगर जो पुराना जो हॉस्पिटल है उस्मानिया अगर यहाँ पर अगर शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले बड़ी ट्रैफिक की समस्या होगी। साथ ही साथ कोरोना जैसी अगर कोई बीमारी ना आए अध्यक्ष, तो भगवान से निवेदन करते हैं हम कि ऐसी कोई बीमारी ना आए। अगर ऐसी कोई बीमारी अगर आती है अध्यक्ष, तो पीछे साइड जो चंदनवाड़ी चाकनावाड़ी जो क्षेत्र के जो लोग हैं अभी भयभीत है। डेली वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अध्यक्ष कि उस्मानिया हॉस्पिटल जहां है वहीं पर आप कंस्ट्रक्शन करें, गोशामहल पुलिस ग्राउंड को ना डिस्टर्ब करो, यहाँ पर ना बनाए। अगर कोरोना जैसी कोई बीमारी आती है तो उस हॉस्पिटल में अगर इलाज करने कोई आता है तो उसका वायरस हमें भी प्रॉब्लम आ सकता है बोल के बहुत सारे बड़े इश्यूज हो रहे हैं अध्यक्ष। तो मैं आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पर पुराना हॉस्पिटल है वहीं पर अगर आप मॉडलाइज करेंगे, वहीं पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ठीक रहेगा। यह ग्राउंड की रक्षा के लिए हम आवाज़ उठा रहे और जनता भी आवाज़ उठा रहे अध्यक्ष। जो निर्णय जो सरकार ने ली है वो निर्णय को बदलने के लिए मैं निवेदन करता हूँ अध्यक्ष। धन्यवाद। गौरव सभ्युలు కాలేరు వెంకటేష్ గారు। अध्यक्ष नोटेड सर। కాలేరు వెంకటేష్ గారు। అధ్యక్ష, మా దగ్గర అంబర్పేట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో చే నంబర్ ఫ్లైఓవర్ 5 సంవత్సరాల నుంచి కడుతున్నారు అధ్యక్ష। ఒక 10% వర్క్ మిగిలిపోయింది అధ్యక్ష। అది మీ ద్వారా గవర్నమెంట్కు అప్పీల్ చేస్తున్నాను, అది తొందరగా కంప్లీట్ చేసి ఓపెనింగ్ చేస్తే చాలామందికి లక్షల మందికి ఉపయోగపడుతుంది అధ్యక్ష। అదేవిధంగా మా ప్రభుత్వము 52 కోట్లు శాంక్షన్ చేసి మూసరంబాగ్ బ్రిడ్జ్ హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ కట్టిస్తున్నాము అధ్యక్ష। అది నత్తనడకన నడుస్తుంది, అక్కడ కంప్లీట్గా పని ఆగిపోయింది। కాబట్టి మీ ద్వారా మరి కన్సర్న్ మినిస్టర్ చెప్పి ఆ మూసరంబాగ్ బ్రిడ్జ్ కూడా తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తే ఎల్బీ నగర్, దిల్షుక్ నగర్ వాళ్ళ వాసులందరికీ కూడా మా అంబర్పేట వాసులకు ఉపయోగపడుతుంది। దాన్ని మీరు సభాముఖంగా ఆ కన్సర్న్ మినిస్టర్కు చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను। అదేవిధంగా ఇప్పుడు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏదైతే లేవనెత్తిన అంశం ఉందో తెలంగాణ
విద్యార్థులు 20 లక్షల మంది విద్యార్థులది అంశం అది. మా పార్టీ తరఫున మేము కంప్లీట్గా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చేసిన లేవనెత్తిన విషయాన్ని మేము సపోర్ట్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ను కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నాం. తొందరగా విద్యార్థుల కోసం ఆ 5,000 కోట్లు రిలీజ్ చేయమని, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రిలీజ్ చేయమని కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. మంత్రి గారు. నోట్ చేసుకున్న అధ్యక్ష, సంబంధిత మంత్రి గారి దృష్టి తీసుకెళ్తాం అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. గౌరవ సభ్యులు మర్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు. హలో అధ్యక్ష, ధన్యవాదాలు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ గురించి అధ్యక్ష నా యొక్క ప్రశ్న. ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ని పెట్టినరు, దానికి ఏమైనా చట్టబద్ధత ఉందా? ఎప్పుడన్నా అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి ఒక ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ని పెట్టాలా, దీని ద్వారానే ఫండ్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనే ఏదైనా ఆ విధమైన చట్టం ఏమైనా చేసిండ్రా అధ్యక్ష? ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఎస్డిఎఫ్ ఫండ్ గురించి ఒక ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ ఒక పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు 10 కోట్ల రూపాయలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే కేటాయించింది. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అధ్యక్ష, ఉదాహరణకు మా దగ్గర రాజీవ్ గృహకల్ప అనే ఒక సముదాయం ఉంది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఒక 1800 ఫ్లాట్స్ అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో నిర్మించిండ్రు. ఇప్పటి వరకు కూడా అక్కడ నీళ్ళు ఇయ్యని పరిస్థితి అక్కడ ఉంది. వాటికి నీళ్ళు ఇవ్వాలంటే మేము ఎస్డిఎఫ్ ఫండ్ నుంచి పెట్టుకుంటే ఏ విధమైన మాకు అంటే పిలుపు వచ్చి దాన్ని అక్కడ ఏ విధంగా అమలు చేయాలనో చెప్పట్లేదు. అదేవిధంగా అనేక రైల్వే ఆర్యూబీలను ఆర్ఓబీలతోటి మా ప్రాంతం ఇబ్బంది పడుతుంది. దానికి ఏ విధంగా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు స్పందించి వాటికి ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఎట్లా ఫండ్ శాంక్షన్ చేస్తారు, ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఎమ్మెల్యేని కన్సల్ట్ చేయకుండా ఏ విధంగా మనకు ఈ యొక్క ఫండ్ని ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ఖర్చు పెడతారనే దానిపైన నాకు అనేక డౌట్లు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇంకోటి ఏంటంటే మా దగ్గర ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఉంది, దాంట్లో 1500 మంది డిగ్రీ చదువుతున్నారు, 1200 మంది ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారు. అక్కడ బిల్డింగ్ లేని కారణంగా షిఫ్ట్ పద్ధతిలో వాటిని నడిపించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. కాబట్టి దయచేసి నాకు ఈ ఫండ్ని, ఎందుకంటే మేము అక్కడ ఎన్నుకోబడ్డాం కాబట్టి మేము మంత్రివర్యులకు మేము విన్నపించుకోగలుగుతాము. ఆయన మా యొక్క ఈ యొక్క విన్నపాన్ని మన్నించి మాకేదైనా వర్క్ చేసి పెడితే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఎవరో ఇచ్చిన దానికి ఏ విధంగా ఒక డిస్ట్రిక్ట్ రివ్యూ మీటింగ్ కూడా పెట్టకుండా ఈ ఫండ్ని శాంక్షన్ చేసి వాటిని ఒట్టిగానే పాడు చేయడం కంటే ఒక కన్సల్టేషన్ ప్రకారంగా ఇస్తే బాగుంటుంది అనేసి మా ఉద్దేశం అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. నోటెడ్ అధ్యక్ష. గౌరవ శాసనసభ్యులు ఉప్పల్ బండారు లక్ష్మారెడ్డి గారు. స్పీకర్ సార్, నా దగ్గర చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ ఏదైతే సికింద్రాబాద్ నుంచి మూవ్ అయిందో అక్కడ మూవ్ అవుతుంది. అక్కడ రోడ్స్ కానీ డ్రైన్స్ కానీ ఏది కూడా ఫెసిలిటీ లేదు. అలాగనే ముఖ్యంగా 1 ఇయర్ నుంచి మాకు స్ట్రీట్ లైట్ ఇవ్వడం లేదు. ఏదంటే లైట్ లేవని చెప్పి జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు ఇది చేస్తూ ఉన్నారు. అట్లనే మెయిన్ ముఖ్యంగా చర్లపల్లిలో ఒక 3 చెరువులు ఉన్నాయి, వీటికి పూడికే తీయమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొత్తం సిటీ నుంచి మొత్తం కూడా జనాలు అక్కడనే వస్తారు కాబట్టి మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆ పూడికే తీసి దాన్ని అంతా గుర్రం టెక్క అవన్నీ తీయాలని చెప్పి కోరుకుంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. గౌరవ సభ్యులు నోటెడ్ అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు పాయల్ శంకర్ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. నా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో కోటా చెరాక అనే ప్రాజెక్టు దాదాపు 1500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 90% పనులు పూర్తయినాయి. నేను సంవత్సరం క్రితమే మొట్టమొదటి రోజు శాసనసభకు వచ్చినప్పుడు మీరు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు నా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో 50,000 ఎకరాలకు ఆయకట్టు సాగు కేవలం 5% నిధులు ఖర్చు పెడితే 50,000 ఎకరాల ఆయకట్టు సాగులోకి వస్తుందని గౌరవ మంత్రి గారికి చెప్పినాం. మంత్రి గారు తప్పకుండా టాప్ ప్రయారిటీలో దాన్ని తీసుకుంటాం. మేము 6 నెలల లోపు మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులకు నీళ్ళు ఇచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పారు. అధ్యక్ష,
ఒక్క ఎకరాకు కూడా ఇంకా ఇంతవరకు నీళ్లు రాలేదు. కానీ 20 కోట్ల రూపాయలు ఆ ప్రాజెక్టు కరెంటు బిల్లు కట్టేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఒక పక్క రైతుకేమో 1 ఎకరం కూడా ఆయకట్టు సాగులోకి రాలేదు, మరో పక్కనేమో 20 కోట్ల రూపాయలు అక్కడ ఆ ప్రాజెక్టు మీద ఇప్పటికే కరెంటు ఖర్చయింది. మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, గతంలో 90-95% నిధులు వెచ్చించి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసే దశలో ఉన్నటువంటి అటువంటి ప్రాజెక్టుకు వెంటనే నిధులు ఖర్చు పెట్టి 50,000 ఎకరాలు ఆయకట్టు సాగు అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉన్న కోటా ప్రాజెక్టు, ఆ యొక్క ప్రాజెక్టు పనులను తొందరగా పూర్తి చేయాలని మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇంకొకటి సార్, ఆదిలాబాద్లో ఆర్ఓబి అని 2017లో మంజూరైంది. ఆ రోజు అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి షేర్ విడుదల చేయని కారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బు ఇచ్చింది, కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధించినటువంటి డబ్బు విడుదల చేయని కారణంగా ఆర్ఓబి పెండింగ్ ఉన్నది. దయచేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే విడుదల చేసి ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఆర్ఓబిని పూర్తి చేయాల్సిందిగా మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా. చివరిగా సార్ 20,000 మందికి సంబంధించినటువంటి స్పీకర్ సార్, చివరిగా సార్ ఒకటే తప్పకుండా గౌరవ సభ్యుడు చెప్పిన 2 అంశాలను సంబంధిత శాఖ మంత్రి దృష్టికి గౌరవ తీసుకున్నారు. సభ్యులు కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అధ్యక్ష, ధన్యవాదాలు మొట్టమొదటిసారిగా నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. గౌరవ మంత్రివర్యులు ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు ఉన్నప్పుడు మాట్లాడాలనుకున్నాను. వాస్తవానికి 6 సంవత్సరాల నుంచి కల్వకుర్తి కాన్స్టిట్యున్సీలో గోకారం విలేజ్ ఉంది అధ్యక్ష. 6 సంవత్సరాల కింద ఆ చెరువు కట్టను తెంపేశారు డిండి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కోసం అని చెప్పేసి. అందులో రిజర్వాయర్ ఫామ్ చేస్తామని చెప్పారు. రిజర్వాయర్ గురించి పట్టించుకోలేదు. 5-6 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, అది వేయలేదు. దాదాపుగా ఆ రిజర్వాయర్ ఆ చెరువు కింద 1500 ఎకరాలు సాగు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండే అధ్యక్ష. అది అతి గతి లేకుండా వదిలిపెట్టినారు. అయితే ఇప్పుడు అందులో గోకారము, ఎర్రవెల్లి తండ, ఆ 2 గ్రామాలు ముంపుకు గురవుతున్నాయి అధ్యక్ష. వాళ్ళకి ఆర్&ఆర్ ప్యాకేజ్ కింద సపరేట్గా ఇండ్లు కట్టిస్తామని చెప్పినారు, కానీ అది జరగట్లేదు అధ్యక్ష. ఆ ఊరికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ ఆర్&ఆర్ ప్యాకేజ్ కింద వాళ్ళను సపరేట్ చేస్తారా చెయ్యరా? తర్వాత ఆ చెరువు కింద ఉన్నటువంటి పొలాలకు నీళ్లు వెళ్ళాలి అంటే ఆ చెరువును మళ్ళీ పునరుద్ధరించాల్సిన అవకాశం ఉంది. లేదు, రిజర్వాయర్ కెపాసిటీ పెంచితే అక్కడ ఆ గ్రామాలు ముంపుకు గురవుతాయి అధ్యక్ష. మరి ఒకవేళ కెపాసిటీ తగ్గించినట్లయితే ఆ 2 గ్రామాలు ఎర్రవెల్లి తండ ముంపుకు గురవ్వడానికి అవకాశం లేదు అధ్యక్ష. ఒకవేళ కెపాసిటీ తగ్గిస్తే మరి ఆ 2 కాకుండా ఒకవేళ అది చేసినా కూడా ఇంకొకటి అధ్యక్ష, ఆ గ్రామానికి వెళ్ళడానికి రోడ్డు సౌకర్యం కూడా